Welcome students. We are going to study article maxima and minima from topic application of derivative for mathematics paper second. In the last lectures we have studied about one more application, that is increasing and decreasing function. That is, by using the derivative of the given function we can interpret about the nature of the function, that is whether the given function is increasing or whether it is decreasing or it is strictly increasing or it is strictly decreasing. Like this, in this session we are going to study one more application of derivative about again the nature of the function. So suppose we have a function y equal to f of x and it is defined on a domain or the interval, suppose a to b. Now, suppose I consider that I want to find where the function is going to be maximum or where the function is going to be minimum on its domain. Then, to find such values, we can use the derivative of the function. And by using the derivative of the function, we can find the maximum of the function or minimum of the function. How? Let us study that. For that purpose, first we consider here a graph. In this graph, we observe that I have considered one function which is an increasing till here and again then it goes on decreasing. So suppose this function is defined on this interval. Suppose I consider a one function which attains a greatest value or maximum value at a point C. So how I can say that it attains a maximum value? याच पॉइंटला किंवा x इक्वल टू c ला हे फंक्शन मॅक्झिमम आहे असं आपण कधी म्हणू शकतो? when we can say that when this function has greater value than any other point, than for any other x or for x greater than c, we have this maximum value. Then we can say that the function is maximum at x equal to c. म्हणजे इथे जर आपण ग्राफ मध्ये बघितलं तर समजा मी इकडचं त्याचं फंक्शन कन्सिडर केलं किंवा हा एवढाच इंटरवल कन्सिडर केला. सपोज या सी या पॉईंट पासून मी इकडे थोडंसं डिस्टन्स डेल्टा इतका डिस्टन्स केले. देन दिस पॉईंट विल बी सी मायनस डेल्टा अँड दिस पॉईंट विल बी सी प्लस डेल्टा. इकडचा जर का इंटरवल कन्सिडर केला फ्रॉम सी मायनस डेल्टा टू सी, if we observe the function goes on increasing. Its value as we move on the x-axis, we get maximum value in the y-axis. जसं आपण x पासून पुढे जाऊ तसं y च्या व्हॅल्यूज काय होत जातात? इन्क्रीज झालेल्या दिसतात. आणि त्याच्यानंतर परत जर का इकडचा इंटरवल कन्सिडर केला फ्रॉम c टू c प्लस डेल्टा तर या व्हॅल्यूज कशा झालेल्या दिसतात? म्हणजे परत कमी कमी झालेल्या दिसतात किंवा इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. म्हणजे जर का मी हा एवढाच इंटरवल कन्सिडर केला c मायनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, देन आय ऑब्झर्व दॅट द मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑर द फंक्शन मॅक्झिमम किंवा सगळ्यात हायेस्ट व्हॅल्यू किंवा ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू कुठे जाते? तर ॲट x इक्वल टू c. अँड देअरफॉर आय कॅन से दॅट द फंक्शन हॅज मॅक्झिमा ॲट x इक्वल टू c. म्हणजे ग्राफ म्हणून आपण म्हणू शकतो. येतं लक्षात? म्हणजेच काय की आपण एखादं फंक्शन कन्सिडर केलं आणि त्याचा मी एक पर्टिक्युलर इंटरवल कन्सिडर केलं किंवा त्याच्या डोमेनमधला एक पर्टिक्युलर पार्ट कन्सिडर केला आणि जर त्या पार्टमध्ये एकाच पॉईंट असा एक पॉईंट असेल की त्या पॉईंटला ते फंक्शन काय आहे बाकीच्या पॉईंट्सपेक्षा त्या पॉईंटची व्हॅल्यू फंक्शनची किंवा त्याची इमेज म्हणूया किंवा एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू त्या पॉईंटला काय असेल? ग्रेटेस्ट असेल बाकीच्या पॉईंट्सपेक्षा, बाकीच्या एक्सच्या व्हॅल्यूजपेक्षा. So then we can say that the function has maxima at x equal to c. Similarly, for minima, again the name itself suggests minima means minimum value. Again for that purpose, I consider one function that is y equal to f of x. Suppose की ज्याचा ग्राफ हा या पद्धतीने आहे. सेम इंटरवल कन्सिडर केला, इथे एक फिक्स पॉईंट घेतलेला c, त्याच्यानंतर इकडे c मायनस डेल्टा आणि c प्लस डेल्टा घेतला. पुन्हा तोच इंटरवल मी ऑब्झर्व केला c मायनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा. अँड
इफ वी ऑब्झर्व दॅट की एक्स इक्वल टू सीलाच त्या फंक्शनची व्हॅल्यू किंवा एक्स इक्वल टू सीला फंक्शनची व्हॅल्यू जी काही आहे ती सगळ्यात लिस्ट आहे विदिन दॅट इंटरवल. जे काही त्याच्यामध्ये एक्स येतील त्या इंटरवलमध्ये त्या एक्समध्ये किंवा त्या सगळ्या एक्सच्या व्हॅल्यूजसाठी फंक्शनची सगळ्यात कमी व्हॅल्यू किंवा मिनिमम व्हॅल्यू ही कुठे येते आहे, सीला येते. असं जर का असेल तर देन वी कॅन से दॅट द फंक्शन हॅज मिनिमा ॲट एक्स इक्वल टू सी. बाकीच्या कुठल्याही व्हॅल्यूजपेक्षा ती व्हॅल्यू सगळ्यात कशी असली पाहिजे, विदिन दॅट इंटरवल ओनली. प्लीज कीप इन माइंड. सो फक्त त्या इंटरवल पुरतं जेव्हा मी काही पोर्शन कन्सिडर केला असेल, इंटरवल कन्सिडर केला असेल त्याच्या डोमेनमधला, तेवढ्या पुरतंच फक्त काय होईल, त्या पॉईंटला व्हॅल्यू जर का सगळ्यांपेक्षा कमी असेल तर वी कॅन से दॅट द फंक्शन हॅज मिनिमा ॲट एक्स इक्वल टू सी. फक्त याला आपण असं काय म्हणतोय की हे याच्यामध्ये एक गोष्ट महत्त्वाची काय सांगितली आपण की ते इट डझंट मीन दॅट जर का मी म्हटलं की फंक्शन हॅज मॅक्झिमा ॲट एक्स इक्वल टू सी तर याचा अर्थ असा होत नाही की ते पूर्ण फंक्शन किंवा पूर्ण डोमेनसाठी फंक्शनची ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू कुठे येते आहे, एक्स इक्वल टू सीला नाही. ते फक्त आपण कशासाठी बोलतोय, फक्त त्या पर्टिक्युलर इंटरवल पुरतं, सी मायनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा. सो देअरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लोकल मॅक्झिमम. लोकल इन द सेन्स काय, फक्त तेवढ्याच जागेपुरतं. सो आपण फक्त विचार या इंटरवल पुरताच करते की या इंटरवल्समध्ये सगळ्यात हायेस्ट व्हॅल्यू कुठे जाते तर सीला. देअरफॉर वी कॅन से दॅट द फंक्शन हॅज मॅक्झिमा ॲट एक्स इक्वल टू सी. सेम मिनिमासाठी सुद्धा की फक्त याच इंटरवल पुरता विचार केला तर याच इंटरवल पुरती फंक्शनची सगळ्यात लिस्ट व्हॅल्यू कुठं आहे, एक्स इक्वल टू सीला. देअरफॉर आय कॅन से दॅट द फंक्शन हॅज लोकल मिनिमा ॲट एक्स इक्वल टू सी. आलं लक्षात. आणि जर का कमी असेल तर आपण काय म्हणतोय त्याला, मिनिमा. ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू असेल तर मॅक्झिमम. आणि सपोज इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो वी हॅव स्टडीड दॅट की समजा एखाद्या पॉईंटला झिरोच आहे व्हॅल्यू तर देन दॅट पॉईंट इज कॉल्ड एज अ इन्फ्लेक्शन पॉईंट ऑर स्टेशनरी पॉईंट. गॉट इट. आता हे आपण ग्राफवरून काढू शकतो की एखादं फंक्शन दिले आणि आय हॅव टू फाइंड आउट इट्स मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑर इट्स मिनिमम व्हॅल्यू. आणि फ्रॉम द ग्राफ आय कॅन से दॅट व्हेअर इट शुड बी गोज ऑन maximum or where it has a minimum value. But there are two tests. We have to study the application of derivative, that by using the derivative of the function we have to interpret about its maxima or minimum. डेरिव्हेटिव्हचा वापर करून आपल्याला सांगायचं आहे की त्या फंक्शनचा मॅक्सिमा कुठे असेल आणि त्या फंक्शनचा मिनिमा कुठे असेल. सो फॉर दॅट पर्पज वी आर कन्सिडरिंग टू टेस्ट. सो फर्स्ट टेस्ट इज by using the first derivative of the given function. First derivative means what? We are going to differentiate the given function at once only or first time. So it is called the first derivative. So first derivative test. So what is this test? First derivative test means kind by using the first derivative we can interpret about the maxima and the minima of the given function. So what is that test? So the test काय आहे त्यासाठी अगेन कन्सिडर द ग्राफ. बघा जर का आता मी ग्राफ मध्ये बघितलं तर फर्स्ट पॉइंट बघितलं म्हणजे ॲट एक्स इक्वल टू सी ला. सो वी कॅन से दॅट अ फंक्शन f of x is said to be maximum at x equal to c if it satisfies certain conditions. This is the first derivative test. So what are these conditions? So first आता आपण हे कुणासाठी बघतोय. So this one for मॅक्झिमम. मॅक्झिमम व्हॅल्यू कुठे आहे हे कसं फाइंड आउट करायचं बाय युझिंग फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट ते आपण बघतोय. सो फॉर दॅट पर्पज अगेन कन्सिडर अ ग्राफ. बघा जर का मी ग्राफ कन्सिडर केला तर हा ग्राफ आहे जिथे आपण मगाशी बघितलं की
या पॉईंटला म्हणजे सी या पॉईंटला या फंक्शनला काय आहे मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे. समजा मी या सी ला पॉईंटला एक टँजंट ड्रॉ केली तर ती टँजंट काय येईल द टँजंट बिकम्स पॅरलल टू द एक्स ॲक्सिस and as it becomes parallel to the x-axis its slope will become 0. त्याचा स्लोप 0 आला म्हणजेच त्याचं काय आलं डेरिव्हेटिव्ह 0 आलं. कारण आपण सगळ्यात पहिल्या ॲप्लिकेशन्समध्येच बघितलेले की जॉमेट्रिकली द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द एनी फंक्शन रिप्रेझेंट्स द स्लोप ऑफ द टँजंट ड्रॉन टू द कर्व ॲट एनी पॉईंट. सो या ह्याच्यावरनं फर्स्ट कंडिशन मला काय मिळेल की एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. सेकंड, समजा आता मी फक्त एवढाच इंटरवल कन्सिडर केला सी मायनस डेल्टा टू सी. याचं जर का तुम्ही नेचर ऑब्झर्व केलं या फक्त एवढ्याच इंटरवलमध्ये या फंक्शनचं तर हा ग्राफ कसा दिसतो आपल्याला इट इज अ इन्क्रीजिंग कर्व. आणि जर का हा इन्क्रीजिंग कर्व असेल तर आपण लास्ट ॲप्लिकेशन बघितलेले की फॉर द इन्क्रीजिंग फंक्शन वेन वी कॅन से दॅट द फंक्शन इज इन्क्रीजिंग वेन इट्स फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह इज पॉझिटिव्ह. म्हणजे या पॉईंटचं डेरिव्हेटिव्ह कसं असायला पाहिजे पॉझिटिव्ह. सो सेकंड कंडिशन आपल्याला काय मिळाली सो इट्स एफ डॅश ऑफ सी मायनस डेल्टा शुड बी ग्रेटर दॅन 0. परत पुढचा इकडचा इंटरवल कन्सिडर केला फ्रॉम सी टू सी प्लस डेल्टा वी इफ वी ऑब्झर्व द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वी ऑब्झर्व दॅट द ग्राफ इज अ डिक्रीजिंग कर्व. व्हॅल्यू सगळ्या कशा होत जात आहेत कमी कमी होत जात आहेत. म्हणजेच हा एवढ्या पोर्शनमध्ये हे फंक्शन काय झालं डिक्रीजिंग झालं. आणि जर का फंक्शन डिक्रीजिंग असेल तर त्याचं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह हे काय असायला पाहिजे लेस दॅन 0. सो थर्ड कंडिशन वी गेट that is f dash of c plus delta is less than 0. कळलं सगळ्यांना. so if a certain function satisfies these three conditions at x equal to c then we can say that the function has maximum value or maxima at x equal to c. so हे कळलं सगळ्यांना. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट हे कशासाठी बघितले आपण मॅक्झिमासाठी. सिमिलरली नाउ फॉर मिनिमम. सो आता मिनिममसाठी आपल्याला कसं पाहिजे अ फंक्शन f of x is said to be minimum at x equal to c if मॅक्झिमम असण्यासाठी काय पाहिजे या कंडिशन्स पाहिजेत की लेफ्ट हँड साईडला पॉझिटिव्ह पाहिजे परत सेंटरला 0 आणि अगेन निगेटिव्ह. आता मिनिममसाठी किंवा मिनिमम असण्यासाठी काय होत आहे ते बघूया अगेन. सो त्याच्यासाठी हा ग्राफ घ्यावा लागेल आता आपल्याला. सो मिनिमम फंक्शनसाठी अगेन हे परत सेम जसं आपण यालाच कन्सिडर केलं तसंच की या ग्राफमध्ये आपल्याला दिसतोय की सी या पॉईंटला फंक्शनची व्हॅल्यू काय येते मिनिमम किंवा सगळ्यात लिस्ट व्हॅल्यू आहे. मग याला जर का मी टँजंट ड्रॉ केली तर ही टँजंट सुद्धा काय येते पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. म्हणजे या पॉईंटला फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह हे काय असेल 0 असेल. सो फर्स्ट कंडिशन वी गेट दॅट इज एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. अगेन सेकंडमध्ये जर बघितलं तर पहिला इकडचा छोटा इंटरवल कन्सिडर केला आपण फ्रॉम सी मायनस डेल्टा टू सी. तर मग काय लक्षात येते आपल्याला ग्राफ इज किंवा फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग कर्व. आणि जर काय फंक्शन डिक्रीजिंग असेल तर त्याचं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह हे काय यायला पाहिजे निगेटिव्ह. सो वी गेट एफ डॅश ऑफ सी मायनस डेल्टा इज लेस दॅन 0. अगेन इकडचा इंटरवल कन्सिडर करा आता फक्त. सो इफ वी कन्सिडर c to c plus delta the function will goes on increasing. त्याच्या व्हॅल्यूज कशा होत गेल्यात वाढत गेल्यात. so if the function is increasing in this interval then its first derivative is greater than 0. so this is greater than 0. so here if we consider h नोड आउट h जरी कन्सिडर केला तरी चालतंय. मी इथे डेल्टा कन्सिडर केला कुठलाही घेतला तरी चालेल.
So in this way, by using first derivative, we can study or find the maximum of the function or minimum of the function. परत एकदा बघा, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्टनी मॅक्झिमम साठी काय पाहिजे आपल्याला, पहिल्यांदा डेरिव्हेटिव्ह ग्रेटर दॅन 0, नंतर इक्वल टू 0 आणि मग परत लेस दॅन 0. सेकंड मिनिमासाठी पहिल्यांदा लेस दॅन 0 कारण का डिक्रीजिंग फंक्शन आहे, नंतर इक्वल टू 0 कारण का पॅरलल जाते टँजंट त्यामुळे, आणि नंतर अगेन इन्क्रीजिंग कर्व आहे त्यामुळे परत पॉझिटिव्ह. आहे का लक्षात? सो इन दिस वे, बाय फाइंडिंग द फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द गिवन फंक्शन अँड verifying these three properties, we can interpret about the maximum of the function or minimum of the function. की त्याला कुठं मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे आणि कुठं मिनिमम व्हॅल्यू आहे हे आपण फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह वरून पाहू शकतो. पण याच्यापेक्षा आणखी सोपी एक दुसरी टेस्ट आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. म्हणजे जसं आपण हे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हचा वापर करून बघितलं की मॅक्झिमम आणि मिनिमम कसं फाइंड आउट करायचं, इन दिस सेम वे we can study or we can find the second derivative of the function, and by observing the sign of the second derivative we can interpret about the maxima or minimum of the given function. So what is the second derivative test? Let us see that. So second derivative test. So for second derivative or for maxima and minima, बघा जसं आपण फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हचा वापर करून बघितला तसंच सेम आपण कशावरून बघू शकतो, त्याचा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह करून. तर कसं आहे फंक्शनला, व्हेन वी कॅन से दॅट द फंक्शन हॅज मॅक्झिमा ॲट एक्स इक्वल टू सी व्हेन इट्स सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, सो दॅट इज एफ डबल डॅश ऑफ एक्स इज लेस दॅन 0. उलट लक्षात ठेवायचं, इन्क्रीजिंगसाठी डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह असेल तर फंक्शन इन्क्रीजिंग, डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह असेल तर डिक्रीजिंग, त्याच्या करेक्ट उलट. सो सेकंड डेरिव्हेटिव्ह आणि ते सुद्धा, सो सेकंड डेरिव्हेटिव्ह जर तर कसं असेल, एफ डबल डॅश ऑफ एक्स इज लेस दॅन 0 देन द फंक्शन हॅज मॅक्सिमम, किंवा ॲट आपण एक्स इक्वल टू सी ला म्हणणार आहे ना, सो त्या पॉईंटला कन्सिडर केलं तरी चालेल. सो ॲट एक्स इक्वल टू सी ला, सो इथं काय कन्सिडर करा, सी पॉइंट तरी चालेल. सो ॲट एक्स इक्वल टू सी ला इट्स सेकंड डेरिव्हेटिव्ह इज गोइंग टू बी अ निगेटिव्ह वन. सो दॅट इज इफ एफ डबल डॅश ऑफ सी इज लेस दॅन 0 देन वी कॅन से दॅट द फंक्शन हॅज मॅक्झिमा ॲट एक्स इक्वल टू सी. And for minima, what is the second derivative test? A function f of x is said to have minimum value at x equal to c if f double dash of c is greater than 0. उलट. सो जर का त्या पॉइंटला फंक्शनचं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह हे काय असेल, पॉझिटिव्ह असेल तर फंक्शन हॅज मिनिमम. याच्या लक्षात, व्हाय इट इज सो, कारण पुन्हा अगेन हे कशावरून आलंय, तुम्ही पुन्हा ग्राफवरती गेलात तर बघा, हा आपला मॅक्झिमाचा ग्राफ आहे. मॅक्झिमाच्या ग्राफमध्ये काय लक्षात येतं, आपण जर का ह्या टँजंट्स कन्सिडर केल्या सगळ्या, या तिन्ही पण L1, L आणि L2, तर या टँजंट्सचे जे काही स्लोप आहेत ते स्लोप कसे होताना दिसतात आपल्याला, पहिल्यांदा हा वाढत गेला, म्हणजे हा काय झाला, पहिल्यांदा इथे पॉझिटिव्ह आहे, नंतर 0 आहे आणि नंतर पुन्हा निगेटिव्ह आहे. म्हणजे पहिल्यांदा वाढला, नंतर 0 झाला आणि नंतर पुन्हा कमी झाला. येते लक्षात, म्हणजे नंतर काय होतं, कमी होत जाते स्लोप्स ऑफ द टँजंट्स, त्यामुळे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह पण ऑब्व्हियसली कमी होत जाते.
त्याची व्हॅल्यू. सो देअरफॉर दिस फंक्शन हॅज मॅक्झिमा. मग तेच आपण इथे सांगितलं की सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काय असेल, निगेटिव्ह असेल, तर वी कॅन से दॅट द फंक्शन हॅज मॅक्झिमा. आता मिनिमासाठी बघा, हा ग्राफ आहे आपला मिनिमासाठीचा की या इंटरवलमध्ये या पॉईंटला फंक्शनची व्हॅल्यू मिनिमम येते. इथं पण जर का या तिन्ही पण टँजेंट्स जर का ऑब्झर्व केल्या L1, L and L2, तर या तिघांचे पण स्लोप्स बघितले तर पहिल्यांदा काय होतंय, हे डिक्रीजिंग कर्व आहे, म्हणजे पहिल्यांदा स्लोप्स काय असणार आहे, निगेटिव्ह असणार आहे, म्हणजे कमी असेल. त्याच्यानंतर 0 आणि त्याच्यानंतर पुन्हा इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे, म्हणजे स्लोप काय गेला पुन्हा पॉझिटिव्ह, म्हणजे पुन्हा वाढत गेला. म्हणजे इथे पहिल्यांदा हे कसं असणार आहे, इथे हा पहिल्यांदा प्लस, नंतर 0 आणि नंतर मायनस असं होतंय की नाही. तेच उलट याच्या बाबतीत काय होतंय, पहिल्यांदा मायनस आहे, नंतर 0 आहे आणि त्याच्यानंतर पुन्हा प्लस. म्हणजे मॅक्झिममसाठी काय होत जाते, स्लोपची व्हॅल्यू कमी होत जाते आणि मिनिममसाठी स्लोपची व्हॅल्यू काय होत जाते, वाढत जाते. देअरफॉर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्टवरून आपण काय सांगू शकतो, तर जर का सेकंड डेरिव्हेटिव्हच्या व्हॅल्यू जर कशा असतील, लेस दॅन 0 असेल तर फंक्शनला काय आहे, मॅक्झिमा. जर का ग्रेटर दॅन 0 आहे तर फंक्शन काय आहे, किंवा फंक्शन हॅज मिनिमा, किंवा फंक्शन हॅज मिनिमम व्हॅल्यू ॲट x = c. So in this way, by using the first derivative and also second derivative, we can interpret about the maximum of the function and minimum of the function, that is maxima and minimum. But in the most of the examples we are going to use या दोन टेस्ट आपण आता बघितल्या, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट आणि सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. पण या ज्या काही आहेत या दोन्ही टेस्टपैकी दोन्ही टेस्ट वापरून आपण मॅक्झिमम आणि मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. पण फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्टपेक्षा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट यूज करणं जास्त सोपं पडतं. त्यामुळे आपण सगळी जी काही एक्झाम्पल्स आहेत ती सगळी एक्झाम्पल्स आहेत ती आपण कशाने सोडवणार आहोत, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट यूज करून. की दिलेलं फंक्शन असेल त्याच्यावरून सेकंड डेरिव्हेटिव्ह त्याचं फाइंड आउट करायचं आणि मग त्याच्यावरून आपल्याला त्याच्या साईनवरून ते मॅक्झिमम आहे का मिनिमम आहे हे सांगायचं किंवा याच्याबद्दल आपल्याला कन्क्ल्युजन काढायचं. सो दिस इज ऑल अबाउट द थिअरी ऑफ द मॅक्झिमा आणि मिनिमम. त्याच्यामध्ये एकच गोष्ट काय सगळ्यात इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवायची की आपण हे जे काही सगळं मॅक्झिमम किंवा मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करतोय हे फक्त त्या फंक्शनच्या डोमेनमधल्या पर्टिक्युलर इंटरवल पुरतंच आहे, पूर्ण फंक्शनमध्ये. म्हणजे मी जर का म्हटलं की x = c ला एखादं फंक्शन मॅक्झिमम आहे तर इट डझंट मीन दॅट की पूर्ण फंक्शनसाठी ती मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे. ते फक्त काय आहे, छोट्याशा पार्ट पुरतं. देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज अ लोकल मॅक्झिमम आणि लोकल मिनिमम. मग एकच असू शकेल का, नाही. हे फंक्शन अजून आणखी पुढे वाढवत गेले तर इथे आणखी पुढे कुठला तिसरा पॉईंट असेल तिथलं ते फंक्शन आणखी मिनिमम व्हॅल्यू जाते, मग ते त्या इंटरवल पुरतं मर्यादित झालं. किंवा मॅक्झिममसाठी सुद्धा तसंच बघावं लागेल. हाच मी ग्राफ समजा एखादं फंक्शन असं आहे आणि परत इकडं वाढलं तर हा पॉईंट काय येईल, त्याचा मॅक्झिमम व्हॅल्यू येईल, जो काही इंटरवल कन्सिडर करेल त्या. आले लक्षात. सो इन दिस वे वी स्टडी अबाउट द मॅक्झिमा अँड द मिनिमम ऑफ द फंक्शन. आता याच्यानंतर आपल्याला बघायचे त्याच्यावरची एक्झाम्पल्स. आता एक्झाम्पल्स बघण्यासाठी आपण मी म्हटलं असं की आपण कुठली टेस्ट यूज करणार आहोत, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट आपण यूज करणार आहोत. सो आता कुठलंही एक्झाम्पल आपल्या समोर आलं तरी पण याची प्रोसिजर जी काय आहे किंवा एक्झाम्पल सोडवण्याची पद्धत जी काय आहे ती सगळ्यांसाठी एकच राहते. काय पद्धत आहे तर बघा, आपण पहिल्यांदा प्रोसिजर बघूया त्याची आणि मग एक्झाम्पल बघूया. So what are the steps to find the maxima or the minima function? ह्या ज्या काही स्टेप्स मी आता सांगते, सो आपल्याकडे कुठलं पण एक्झाम्पल असेल तरी पण काय करावं लागेल आपल्याला,
फाइंड इट्स मॅक्झिमम अँड मिनिमम व्हॅल्यू. सो बघा फर्स्ट स्टेप काय करायचे, तर राईट एफ ऑफ एक्स. आता राईट एफ ऑफ एक्स म्हणजे काय, याच्यावरती एक्झाम्पल्स जे आहेत ती दोन प्रकारचे आपण एक्झाम्पल्स बघणार आहेत. एक आहे तुम्हाला एफ ऑफ एक्स फंक्शन हे ऑलरेडी डिफाईन करून दिलेलं असेल, आणि दुसरं की फंक्शन द्यायच्याऐवजी काहीतरी थिओरॉटिकल इन्फॉर्मेशन दिलेली असेल आणि मग त्याच्यावरून तुम्हाला एफ ऑफ एक्स हे काय करावं लागेल, कन्स्ट्रक्ट करावं लागेल. येते लक्षात. त्यामुळे सगळ्यात पहिली स्टेप काय आहे, तर दॅट इज राईट एफ ऑफ एक्स. म्हणजे जर का एफ ऑफ एक्स दिलेला असेल तर ही पहिली स्टेप स्किप होईल. पण समजा जर का थिओरॉटिकल प्रॉब्लेम असेल की एखादं समजा एखादा कार्डबोर्ड दिलाय आणि त्याचा म्हणजे किंवा एक पत्र्याची शीट आहे आणि त्याच्यामधल्या मी समजा त्याच्यातल्या कडा एक सेंटीमीटरच्या कडा सगळ्या चारी बाजूंनी मी कट केल्या आणि त्याच्यापासून परत त्या फोल्ड करून त्याच्यापासून एक बॉक्स बनवला. तर त्याचे डायमेन्शन्स काय असायला पाहिजे, सो दॅट द बॉक्स विल हॅव मॅक्झिमम व्हॉल्यूम. अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स, असे थिओरॉटिकल प्रॉब्लेम असेल की जिथं तुम्हाला एफ ऑफ एक्स हे काय करावं लागेल, कन्स्ट्रक्ट करावं लागेल बाय युझिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंडली काय करायला लागेल, एकदा का आपल्याला एफ ऑफ एक्स मिळालं की लगेचच त्याचे डेरिव्हेटिव्स फाइंड आउट करायचे. आता आपण वापरणारी कुठली टेस्ट, वी आर गोइंग टू यूज सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. म्हणजे आपल्याला हाफ मेनी डेरिव्हेटिव्स वी शुड फाइंड टू डेरिव्हेटिव्स. म्हणजे वी शुड डिफरन्शिएट एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स. तर याच्यानंतरची नेक्स्ट स्टेप काय असेल, तर फाइंड एफ डॅश ऑफ एक्स आणि एफ डबल डॅश ऑफ एक्स. सो एफ डॅश ऑफ एक्स फाइंड आउट करायचं आणि एफ डबल डॅश ऑफ एक्स फाइंड आउट करायचं. नेक्स्ट आता थर्ड मी काय सांगितलं, आपण मगाशी काय बघितलं आहे की आपण इथे इन जनरल कन्सिडर करतोय का नाही, किंवा इथे ग्राफमध्ये बघा आपण काय म्हणतोय की ॲट पर्टिक्युलर पॉईंटला त्या इंटरवलमधल्या एका पर्टिक्युलर पॉईंटसाठी आपण बोलतोय की ते फंक्शन मॅक्झिमम आहे किंवा मिनिमम आहे, म्हणजे ॲट एक्स इक्वल टू सी ला. म्हणजे इथं सुद्धा आपल्याला काय करावं लागेल, ते पॉईंट शोधावे लागतील की वेअर द फंक्शन हॅज मॅक्झिमम ऑर मिनिमम. म्हणजे पॉईंट शोधावे लागतील म्हणजेच काय, एक्सच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायला लागेल. सो फॉर दॅट पर्पज, सो फॉर extreme values consider f dash of x is equal to 0. सो त्या एक्सच्या व्हॅल्यूज कन्सिडर करण्यासाठी किंवा एक्सच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय कन्सिडर करायचं, तिसरी स्टेप काय की त्याचं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह जे काय आलेलं असेल ते डेरिव्हेटिव्ह काय करायचं, इक्वेट टू 0 करायचं आणि 0 करून काय करायचं, त्या एक्सच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायच्या. फाइंड व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. मग जर का तुमचं एफ डॅश ऑफ एक्स लिनियर इक्वेशन असेल तर मला एक्सची एकच व्हॅल्यू मिळेल. जर का माझं एफ डॅश ऑफ एक्स क्वाड्रॅटिक मध्ये आलं तर मला एक्सच्या 2 व्हॅल्यूज मिळेल. लाईकवाईज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एफ डॅश ऑफ एक्स वी गेट 1 or 2 or 3 or व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. मग जेवढ्या काय मिळतील तेवढ्या व्हॅल्यूज 1, 2, 3 वॉट एव्हर इट मिळतील. अँड नेक्स्ट स्टेप पुट. आता आपण काय करणार आहे, आता इथं हे त्याची जनरल किंवा इनिशियल जे काय आपल्याला लागणार होतं ते झालं. आता आपल्याला काय यूज करायचं आहे, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट यूज करायची. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट काय सांगते की एक्स इक्वल टू सी ला फंक्शन मॅक्झिमम होऊ शकतं कधी, व्हेन एफ डबल डॅश ऑफ सी इज लेस दॅन सी. ठीक आहे. त्यामुळे आपल्याला आता सी म्हणजेच काय होईल, आपला ह्या आलेल्या व्हॅल्यूज एक्सच्या ज्या काही व्हॅल्यूज येतील त्या म्हणजे आपल्या काय झाल्या सी. राहिलं सगळ्यांना. म्हणजे बघा, सो इथून आता आपल्याला काय मिळेल की ते जे काय असतील त्या सीच्या व्हॅल्यूज आपण 1 by 1 फाइंड आउट करणार आणि मग त्या 1 by 1 व्हॅल्यू कुठं पुट करायचं, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. सो आपण काय यूज करणार आहोत, एफ डबल डॅश ऑफ एक्स. सो ज्या काही व्हॅल्यूज येतील 1, 2, 3 एक्सच्या त्या 1 by 1 कशामध्ये पुट करणार आहे आपण, एफ डबल डॅश ऑफ एक्स मध्ये. सो एफ डबल डॅश ऑफ एक्स मध्ये पुट केल्यावरती काय होईल, मग त्याचं साइन ऑब्झर्व करायचं. सो पुट all values of x in